नमस्कार सांगमाने मो ना मधु मु 22 वर्षर आउ कहिबाकू गले टिकिए दुष्ट और चंचल मध्य मु गारे रुहे जेउठी पवनरे माटीर बास्ना आसे आउ सूर्यंक किरण धान खेत उपरे नाचे मो आखि पूरा कला कला जेमिति कजलर गार आउ बाळ एते लंबा जे पवनरे उड़िले काहाकू भी घायल करिदेबो। केबे केबे लागे एई शरीर तो बास गोटे बाहाना, असली कथा तो हृदयर धकधकरे लुचि रहिछि। किंतु आजि मु तुमको निजर गोटे एमिति कहानी सुनैबी जहा मो जीवनर सेई अंश अटे जेउठी प्रत्येक मोड़रे किछि नुआ थिला। सांगमाने मु काहा काहाकू पसंद आसे कमेंट रे आई लव यू लेखिकी टिकिए जणाओ, मते भी तो जणा पड़ू जे मो चाहुथिबा लोक केते अछंती। कहानी आरंभरू जणाउछि। धीरे धीरे जेमिति घर पिंडारे बसी केही खुड़ीकी जेजेमा निजर पुरुणा गप सुनांती। बास एई गप टिकिए अलगा, एथिरे मसला अछि किंतु शेषरे सेई मिठापण अछि जहा समस्तंकु पसंद आसीबो। सबु किछि सेई दिनठारु आरंभ हैला जेबे गारे नुआ स्कूल खोलिला। मु तो आगरु सेई स्कूल रे पढुथिली किंतु एबे सहररु जणे नुआ सार आसीथिले। तांको ना थिला सुरेश। सुरेश सार 28 वर्षर, डेंगा कद आउ चेहरा रे सबुबेले गोटे हालुका हस जेमिति से कोनोसी रहस्य लुचेई अछंती। गाँ लोक कहंती इए सहरर टोका किंतु मन पूरा देसी। मु मधु क्लासर टप्पर किंतु टिकिए दुष्ट भी। स्कूल लाइब्रेरी रे बही सजाड़ू थाए आउ केबे केबे सुरेश सारंको सहित जुक्तितर्क करिदिए। दिने से लाइब्रेरी भीतर को पसिले। हातरे गोटे पुरुणा बही थिला। कहिले मधु इए देख, एई बही तो परी। बाहारु साधा किंतु भीतरु गभीर। तांको स्वररे एमिति किछि थिला जे मो कानकु छुईगला। मु हसिकी कहिली, सार बही तो ठीक अछि किंतु भीतरर गभीरता तो पढ़िला परे ही जणा पड़िबो ना। से आखिरे आखि मिसाइले आउ सेई मुहूर्त आरे जेमिति पवन अटकी गला। किंतु मु तुरंत बही नेई गली आउ पृष्ठा ओल्टाइबाकू लागिली। बाहारु तो बास गोटे पुरुणा कहानी लागुथिला किंतु मझी मझिरे शब्द एमिति थिला जे मनकू छुई जाउथिला। ता परठारु प्रत्येक दिन स्कूल सरिला परे मु लाइब्रेरी रे अटकी जाउथिली। सुरेश सार भी आसंती। केबे कौनसी बही पढ़िबाकू कुहंती तो केबे निज जीवनर छोट छोट कथा कुहंती। दिने से कहिले, मधु तुमको जणा अछि सहररे तो समस्ते जल्दी जल्दी बंचंती किंतु एइठी गारे समय अटकी जाए। जेमिति तोर एई हस से जदि अटकी जाए तो सबु किछि सुंदर लागे। मु लाजरे मुंड तळकू करिदेली किंतु मने मने भाबिली ये सार कोन कहउछंती। मो हसरे एमिति कोन अछि। मु जवाब देली, सार हस्त बास चेहरार कथा। असली सुंदरता तो आखिरे थाए। आपणको आखि तो सबु बेले किछि ना किछि खोजु थाए। से हसिले आउ कहिले, हाँ खोजुछि गोटे एमिति कहानी जहा हृदय को छुई पारिबो। आमे दुई जण बही गदा मझिरे बसी रहिलु आउ कथा एमिति चालिला जे संध्या हेइगला। बाहारु गाई माने फेरुथिले किंतु आम कथा एबे भी पवनरे भासुथिला। धीरे धीरे एई मिलामिशा बढ़िबाकू लागिला। गोटे संध्यारे स्कूल पछपटे थिबा बगीचारे जेउठी आंब गछर छाईरे ठंडक मिले सुरेश सार मते डाकिले। कहिले, मधु आसना गोटे नुआ बही पढ़िबा। मु साढ़ीर पणत ठीक करिगली। सेई बसिथिले। हातरे गोटे डायरी थिला। इए मो डायरी, से कहिले, किंतु केवल तुमको देखाउछि। मु उत्सुक होई पृष्ठा ओलटाइली। भितरे कविता थिला। शब्द एमिति जेमिति केही निया लगाइदेब। गोटे कवितारे लेखा थिला, तोर निश्वासर गरम पवनकू भी लाजरे पकेई दिए। मु पढ़िली आउ मो चेहरा नाली पड़ीगला। सार इए तो बहुत गभीर। से हसिले, गभीर तो तुमे मधु। एई शब्द गुड़ाक केवल तो पाई ही लेखाइछि। मो छाती जोर रे धकधक हेबाकू लागिला। इयार माने कोन? किंतु मु हसिकी कथा टाली देली। सार कवि तो आपण भी हेइगलेनी किंतु कवितारे तो बास शब्द थाए। असली माने तो पाठक ही बाहर करे। आमे हसिलु किंतु सेई संध्यारे जेबे मु घरकू फेरिली तो मनरे गोटे अजब उत्तेजना थिला। जेमिति किछि हेबाकू जाउछि, बास एबे नुहे। आगुआ किछि दिन स्कूल रे सबु ठीक चलिला किंतु सुरेश सारंक नजर एबे अधिक अटकिबाकू लागिला। क्लास रे पढ़ेइला बेले केबे मो आडकू देखि अटकी जांती। दिने गणित क्लास रे से कहिले, मधु ए समीकरण को सॉल्व कर। मु बोर्ड रे लेखिली किंतु भूल रे गोटे स्टेप छाड़ीदेली। समस्ते हसिले किंतु सार कहिले, नाही मधु एई स्टेप मिस कर नाही। केबे केबे छोटो भूल बड़ गड़बड़ करिदिए। तांको स्वररे एमिति किछि थिला जे क्लास बाहारर कथा भली लागुथिला। संध्यारे लाइब्रेरी रे मु पचारिली, सार सेई समीकरण कोन मो जीवन भली थिला? से पाखकू आसिले। बही सजाड़ू सजाड़ू तांको हाथ मो हातरे बाजिगला।
ଯେମିତି ଦେହରେ ବିଜୁଳି ଦୌଡ଼ିଗଲା। ହଁ, ସେ ଧୀରେ କହିଲେ, ତ ଜୀବନରେ ବି ବାଲାନ୍ସ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ବାଲାନ୍ସ ବିଗିଡ଼ିଗଲେ ମଜା ଆସେ। ମୁଁ ନଜର ତଳକୁ କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଭାବିଲି ଇଏ ସୁରେଶ ସାର୍ କ'ଣ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଟିକିଏ ଡର ଲାଗିଲା, ଟିକିଏ ରୋମାଞ୍ଚ ବି। ଘର ଯାଇ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୀରାକୁ କହିଲି ବିନା ନାଁ ନେଇ, କିଛି ଏମିତି ହେଉଛି ଯେମିତି କୌଣସି ବହିର କାହାଣୀ ସତ ହେଉଛି। ମୀରା ହସିଲା, କହିଲା, ଆଲୋ ମଧୁ, ତୁ ତ ସବୁବେଳେ ସପନରେ ହଜିକି ରହୁଛୁ। ସମୟ ବିତିଗଲା, ଆଉ ଆମ କଥା ଗଭୀର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନେ ସ୍କୁଲର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ ନାଟକରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା କରୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଗାଁ ଝିଅର ଭୂମିକା ଯେ ସହରର ଟୋକାକୁ ଭେଟେ। ସୁରେଶ ସାର୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ। ରିହର୍ସାଲ ବେଳେ ଷ୍ଟେଜରେ ସିନ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଠି ମୋର ଚରିତ୍ର କହୁଛି, ତୁମ କଥା ମୋ ମନକୁ ଛୁଇଁଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଡର ଲାଗେ କି କାଳେ ଏଇ ସପନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସୁରେଶ ସାର୍ ନିଜ ଡାଇଲଗ ଦେଲେ, ସପନ ତେବେ ହିଁ ଭାଙ୍ଗେ ଯେବେ ଆମେ ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତାକୁ ବହିବାକୁ ଦିଅ। ରିହର୍ସାଲ ସରିଲା ପରେ ଷ୍ଟେଜରେ ହିଁ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ରହିଗଲୁ। ଲାଇଟ୍ସ ଡିମ୍ ଥିଲା। ବାହାରୁ ଗାଁର ଯାତ୍ରାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭା ଯାଉଥିଲା, ଢୋଲ ବାଜୁଥିଲା। ସାର୍ କହିଲେ, ମଧୁ, ଏଇ ସିନ୍ ତ ଉପରେ ବହୁତ ସୁହାଉଛି, ଯେମିତି ସତ। ମୁଁ କହିଲି, ସାର୍ ସତ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ରୋଲ, ୟାର ଅନ୍ତତ ଖୁସିରେ ହେଉଛି ନା। ସେ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, କହିଲେ, ଅନ୍ତତ ଆମେ ବନାଉ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ଅସଲି ମଜା। ତାଙ୍କ ହାତ ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ରଖିଲେ, ବାସ୍ ହାଲୁକା। ମୁଁ ଶିହରି ଉଠିଲି। କ'ଣ ଇଏ? କିନ୍ତୁ ସେତିକିବେଳେ କୌଣସି ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିଗଲେ, ଆଉ ଆମେ ଅଲଗା ହେଇଗଲୁ। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଘୁରି ବୁଲିଲା, ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ? ରିହର୍ସାଲ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏମିତି ହିଁ କିଛି ହୁଏ। କେବେ ଡାଇଲଗ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ତ କେବେ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ପିନ୍ଧିବା। ଦିନେ ରିହର୍ସାଲ ମଝିରେ ମୋ ଶାଢ଼ୀର ହୁକ୍ ଖୋଲିଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ନୁହେଁ, ବାସ୍ ସାରଙ୍କ ଆଗରେ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ସାରଙ୍କ ନଜର ସେଇଟା ଦେଖିସାରିଥିଲା। ମଧୁ, ସାବଧାନ ରୁହ, ସେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ହସ ଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେବେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ, ସାର୍ କହିଲେ, ତୋର ଏଇ ଶାଢ଼ୀଗାର ମାଟିରେ ମାଖିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସହରର ଚମକ ବି ଯୋଡ଼ିଦେଲେ କମାଲ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଲାଜରେ କହିଲି, ସାର୍, ଚମକ ତ ବାହାରର ଜିନିଷ, ଅସଲି ତ ଭିତରେ ଥାଏ। ଆପଣ ତ ସହରରୁ ଆସିଛ, ଶିଖାନା। ସେ ହସିଲେ, ଶିଖେଇବି, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଜଲ୍ଦିରେ ମଜା କେଉଁଠି? ଆମେ ହସିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ରାତି ମୁଁ ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ଭାବୁଥିଲି କି ଏଇ ଧୀରେ ଧୀରେର ମାନେ କ'ଣ? ଟିକିଏ ଡର, ଟିକିଏ ଉତ୍ସାହ। ଗାଁର ରାତି ଶାନ୍ତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଏଇ ତୁଫାନ ଥିଲା। ମେଳା ଆସିଗଲା। ଗାଁର ବାର୍ଷିକ ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଠି ଦୋଳି ଲାଗେ, ଚାଟ ପକୋଡ଼ି ବିକ୍ରି ହୁଏ, ଆଉ ଲୋକ ନାଚ ଗୀତ କରନ୍ତି। ନାଟକର ମଞ୍ଚନ ଥିଲା। ଷ୍ଟେଜରେ ମୁଁ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ସୁରେଶ ସାରଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି। ସିନ୍ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଡାଇଲଗ କହିଲି, ତୁମର ଏଇ ନଜର ମୋତେ ବ୍ୟାକୁଳ କରିଦେଉଛି। ସାର୍ ଜବାବ ଦେଲେ, ବ୍ୟାକୁଳତା ହିଁ ତ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ସିଢ଼ି। ତାଳି ବାଜିଲା। ଶୋ ସରିଲା ପରେ ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟେଜରେ ସାର୍ ଆସିଲେ, ହାତରେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଧରି। କହିଲେ, ମଧୁ, କମାଲ କରିଦେଲୁ। ତାଙ୍କ ହାତ ମୋ ହାତରେ ଫୁଲ ଦେଲା ବେଳେ ଅଟକିଗଲା। ଉଷ୍ମ ଅନୁଭବ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି, ସାର୍, ଇଏ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ କିଛି ଥିଲା। ବାହାରେ ମେଳା ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟେଜରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲୁ ଯେମିତି ଦୁନିଆ ଅଟକି ଯାଇଛି। ସାର୍ କହିଲେ, ଚାଲ ମେଳା ବୁଲିବା। ଆମେ ବୁଲିଲୁ, ଚାଟ୍ ଖାଇଲୁ, ଦୋଳିରେ ଝୁଲିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ସାର୍ କହିଲେ, ମଧୁ, ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି ଇଏ ସବୁ ସପନ? ମୁଁ କହିଲି, ନା ସାର୍, କିନ୍ତୁ ସପନ ଭଳି ଲାଗୁଛି। କାଳେ ଭାଙ୍ଗି ନଯାଉ। ସେ ହସିଲେ, ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ, ବାସ୍ ଗଭୀର ହେବ। ରାତି ସାରା ମନରେ ସେଇ କଥା ଘୁରି ବୁଲିଲା। ଘରକୁ ଫେରି ମା ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା ଝିଅ, ମୁହଁ ନାଲି କାହିଁକି? ମୁଁ ହସିକି କଥା ଟାଳିଦେଲି। ମେଳା ପରେ ଦିନ ସାମାନ୍ୟ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼ିଲା। ସ୍କୁଲ ପରେ କେବେ ବଗିଚାରେ ବସି କଥା ହେଉ। ଦିନେ ସାର୍ ନିଜ ସାଇକେଲରେ ମୋତେ ଘର ଛାଡ଼ିଲେ। ଗାଁର କଚ୍ଚା ରାସ୍ତାରେ ପବନ ମୋ ବାଳକୁ ଉଡ଼ାଉଥିଲା। ମଧୁ, ଇଏ ରାସ୍ତା ଯେମିତି ଆମ କାହାଣୀ, ବଙ୍କା ଟେଢ଼ା, କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଜିଲ ଯାଏ ପହଞ୍ଚାଇବ। ମୁଁ ପଛରେ ବସି ତାଙ୍କ କାନ୍ଧକୁ ଛୁଇଁକିଥିଲି। ହଁ ସାର୍, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ପଥର ତ ଅଛି। ସେ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲେ, କହିଲେ, ସେ ପଥର ହିଁ ତ ରାସ୍ତାକୁ ଚମକ ଦିଏ। ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯେବେ ଓହ୍ଲେଇଲି ତ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା। ସାର୍ ମୋତେ ଧରିନେଲେ। ସେ ସ୍ପର୍ଶ ବହୁତ ସମୟ ଯାଏଁ ଅନୁଭବ ହେଲା। ରାତିରେ ମୁଁ ଡାଏରୀରେ ଲେଖିଲି, ଆଜି କିଛି ହେଲା ବା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମୟ ଆଉ ବିତିଲା। ଏବେ ସୁରେଶ ସାର୍ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାପା ମାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ମଧୁର ପଢ଼ିବା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ କଥା ଆମର ଅଲଗା। ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ଚା ପିଉ ପିଉ ମା ଭିତରେ ଥିଲେ। ସାର୍ ଧୀରେ କହିଲେ, ମଧୁ, ତୋର ଚାରେ ମିଠାପଣ ଅଛି, ଯେମିତି ତ କଥାରେ।
ମୁଁ କହିଲି, ସାର୍ ମିଠାପଣ ତ ଚିନିର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଲୁଣ ପକେଇଦେଲେ ସ୍ୱାଦ ବଦଳିଯାଏ। ସେ ହସିଲେ, ଲୁଣ ପକେଇବି? ଆଖିରେ ଦୁଷ୍ଟାମି ଥିଲା। ମା ଆସିଲେ ତ କଥା ବଦଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମନରେ ବସିଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଏ ମିଳାମିଶା ସାଧାରଣ ହେଇଗଲା। କେବେ ସ୍କୁଲ ବହି ନେଇ, କେବେ ବସ୍ ଗପ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଶବ୍ଦରେ ସେଇ ଦୁଇ ଅର୍ଥକମାନେ ଥାଏ। ଯେମିତି ତ ଆଖି ମୋତେ ଶୋଇବାକୁ ଦିଏନା, କିମ୍ବା ତୋର ସ୍ପର୍ଶ ପବନକୁ ବି ଗରମ କରିଦିଏ। ମନରେ ସସ୍ପେନ୍ସ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କେବେ ହେବ ସେଇ କଥା? କିନ୍ତୁ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ବାସ୍ କଥା, ନଜର ଆଉ ହାଲୁକା ସ୍ପର୍ଶ। ଦିନେ ବଡ଼ମୋଡ଼ ଆସିଲା। ଗାଁରେ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଲା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ। ସୁରେଶ ସାରଙ୍କୁ ଇନଚାର୍ଜ କରାଗଲା। ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲି, ବହି ସଜାଡ଼ି ରାକ୍ ଲଗେଇ। ଗୋଟେ ଦୁଇ ପ୍ରହରରେ କେବଳ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଥିଲୁ। ସାର୍ ଉପର ରାକ୍ରେ ବହି ରଖୁଥିଲେ, ମୁଁ ତଳେ ଧରିଥିଲି। ତାଙ୍କ ହାତ ଖସିଗଲା, ବହି ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଧରିଲି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ପଡ଼ିଗଲେ ହାଲୁକା ଭାବେ ମୋ ଆଡ଼କୁ। ଆମେ ଦୁଇଜଣ ତଳେ, ମୁହଁ ପାଖାପାଖି, ନିଶ୍ୱାସ ମିଶୁଥିଲା। ସରି ମଧୁ, ସେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉଠିଲେ ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେ ଉଠିଲେ, ଧୂଳି ଝାଡ଼ିଲେ। ରାକ୍ ମଜବୁତ। ହସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେମିତି ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେବେ କାମ ସରିଲା, ସାର୍ କହିଲେ, ମଧୁ, ଆଜିର ଦିନ ମନେ ରହିବ। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିଲି। ଘରକୁ ଫେରି ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ଖୁସିର, ଡରର, ଆଉ କିଛି ଅଲଗା। ପୁଣି ଦିନ ବିତିଲା। ଆମ କଥା ଏବେ ଆହୁରି ଗଭୀର। ସାର୍ ନିଜ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ସହରରେ ଚାକିରି, କିନ୍ତୁ ଗାଁର ପ୍ରେମ। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି, କାରଣ ଏଇଠି ଜୀବନ ସତ, ଯେମିତି ତୁ। ମୁଁ କହିଲି, ସାର୍, ସତ୍ୟ ତ ପିତା ବି ହୁଏ। ସେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମିଠା ବି। ତୋ ସହିତ ତ ସବୁବେଳେ ମିଠା। ଏମିତି ଶବ୍ଦ, ଯେ ମନକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଲାକାତରେ ଲାଗେ ଆଜି କିଛି ହେବ, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଭାବନା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନେ ସ୍କୁଲରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ସାରଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସାରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ଭାଷଣ ଦେଲି। କହିଲି, ସୁରେଶ ସାର୍ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଯେ ପଢ଼ିବା କେବଳ ବହିର ନୁହେଁ, ହୃଦୟର ବି। ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରିଲେ। ତାପରେ ସାର୍ ମୋତେ ସାଇଡ୍କୁ ଡାକିଲେ। ମଧୁ, ତ ଭାଷଣ ମନକୁ ଛୁଇଁଗଲା। ପୁଣି କହିଲେ, ମୁଁ ସହର ଯାଉଛି, ପ୍ରମୋସନ ମିଳିଛି। ମୋ ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସାର୍, ସେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫେରିବି। ୱାଦା ରହୁଛି। ଆଉ ସେତିବେଳେ ଯାଏଁ ଆମ କାହାଣୀ ଚିଠିରେ ଚାଲିବ। ଆଖି ଓଦା ହେଇଗଲା। ଆମେ କୋଳାକୋଳି ହେଲୁ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସତ କୋଳାକୋଳି। କିନ୍ତୁ ସେଇ କୋଳାକୋଳିରେ ମା ଝିଅ ଭଳି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଳି ସ୍ନେହ ଥିଲା। ବାସ୍ ଭାବନା। ସାର୍ ଚାଲିଗଲେ। ଚିଠି ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଏମିତି, ଯେ ପ୍ରେମର ଗଭୀରତା ଜଣାଏ। ମଧୁ, ତୋର ମନେ ପଡ଼ିବାରେ ରାତି ଛୋଟ ଲାଗେ। ମୁଁ ଜବାବ ଲେଖେ, ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଦିନ ଲମ୍ବା ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦୁଇ ଅର୍ଥକ କଥା କମ୍, ବାସ୍ ସତ ସ୍ନେହ। ଗାଁରେ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ଜାରି ରଖିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ପଚାରନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲା ମଧୁ? ମୁଁ ହସେ, ସବୁ ଠିକ୍। ସମୟ ବିତିଲା, ମାସ ଗଡ଼ିଲା। ପୁଣି ଦିନେ ସାର୍ ଫେରିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଫେରିଲେ ତ ଏକା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ଝିଅ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ। ସେ କହିଲେ, ମଧୁ, ମୁଁ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋର ଭଉଣୀ ଆଟୁ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଯେବେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଜ ସାନ ଭଉଣୀ ଭଳି ଅନୁଭବ କରିଛି। ସେ ସବୁ କଥା, ସେ ସ୍ପର୍ଶ, ଭାଇର ସ୍ନେହ ଥିଲା। ମୁଁ କେବେ ଆଉ କିଛି ଭାବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ହସ ଆସିଲା। ସବୁ ବୁଝି ହେଇଗଲା। ଅସଲରେ ସୁରେଶ ସାର୍ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳି ଥିଲେ। ସହରରୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାଁର ମାଟିରେ ହଜିଗଲେ। ବାହା ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ୱାଦା କଲେ ସବୁବେଳେ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବେ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ବାହା ହେଇସାରିଛି, ନିଜ ଘର। କିନ୍ତୁ ସୁରେଶ ଭାଇନା, ହଁ, ଏବେ ଭାଇନା ହିଁ ଡାକେ। ଏବେ ବି ଚିଠି ଲେଖନ୍ତି। କାହାଣୀ ସରିନାହିଁ। ଯଦି କାହାଣୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ।